असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो देख लवो ठंडी ठंडी यूके ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ और रात भर भी शायद होंदी रही, मैंने पता नींद में तो खैर पता नहीं चलिया, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो बारिश हो रही सी और बाहर खासी ठंडक है। आज बाहर निकलने का नहीं, आज बिल्कुल जड़ा ना बाहर निकलने का मौसम नहीं है, तो आशकाना मौसम ज़रूर है, पर एवे कि जड़ा मिजाज जड़ा ना ऐसा नहीं कि अस इश्क ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਸੀਨਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਕੋਰ ਸ਼ਕੋਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। लो भाई तुझ पे कुर्बान शेर दिल खान, मैं तेरी तो मेरा जाना ना, तो ऐ भाई तुझ पे कुर्बान शेर दिल खाना, मैं तेरी तू मेरा जाना ना ना वही ते भाई ये कटते ना इन्ना कुछ कटिया, टमाटर कट्टे, प्याज कट्टे, धनिया साफ किया, प्याज कट्टिया ते आलू कट्टे इस पासे, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਤੜਨਾ ਆਲੂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਲੂ ਫਲੀਆਂ, ਤੇ ਫਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁਣ ਬਚੀ ਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ पत्ती लैके आई सा मैं स्टोर दो, तो पत्ती रिफिल करना में ये थोड़ा कम बाकी काफ़ी हद तक मैं समेटिया वे, लेकिन जदों तक पूरी कटिंग वगैरह नहीं हो जाती उदों तक फिर यही होंदा वे कि सारा जड़ा ना खलारा पिया ही रहता है। तो मैं हुण बाकी कटिंग कर लवां, नाल असीं पकाने हांडी पकाते जावांगे, तो नाल फिर असीं करांगे गपशप। तो अज शायद तुहानूं कुछ चेंज लग रहा हो मेरे विच, शायद मैं एक तजर्बा करके देख रही हाँ, पता नहीं बचपन की एक हसीन याद जी है ना मैं करना चाह रही हाँ, लेकिन पता नहीं हूँ कामयाब होनी है कि नहीं। इधर भी मैं सूई लाई हुई है, तो इधर भी मैं एक सूई लाई हुई है वालों, तो हुण थोड़ी देर तक खोल के देख रहे हैं कि असीं उस कामयाब होए हैं कि नहीं होए हैं। बहरहाल है कि चलो जी मैं जल्दी कर लवां, फिर नाल असीं रखने हांडी दा तड़का, ते नाल साडी चलेगी गपशप। हांडी बनाना असी स्टार्ट करन लगे हाँ। सब तो पहले जाएगा ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल नूं असी थोड़ा जा गर्म करांगे। मेरी कोशिश तो पूरी आई होती कि बहुत घट ऑयल विच मैं खाना बनावां। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया, इहदे विच असी पा दांगे प्याज। प्याज साडा हल्का गुलाबी हो गया है, बहुत ज़्यादा असीं इहनूं कलर नहीं देना है, बस थोड़ा जिहा अंदर के हल्का जिहा शर्मा जाए, थोड़ा जिहा मुरझा जाए, तो बस समझो बई अगले स्टैप लई रेडी है। तो इहदे विच फिर असीं पा देवांगे टमाटर और हरी मिर्च, नमक और की कहते हल्दी और लाल मिर्च, ये सारियां चीज़ां असीं इहदे विच पा देवांगे, शामिल कर देंगे। मसाले की भुनाई साड़ी जा रही है। इस स्टेज में फिर असी आलू शामिल कर देंगे। कितना सोहना पिया लगता है, जबरदस्त लग रहा है। थोड़ा जिहा असी आलूआं दे नाल इहनूं भुनांगे मसाले नूं। आलूआं की अच्छी भुनाई हो गई मसाले के नाल। हुण असीं इहदे विच शामिल कर देंगे जिहड़ी असीं फलियां कट के रखियां सन, इन्हां नूं शामिल कर देंगे।
ग्रीन और येलो का कंबीनेशन कितना पे चंगा लगता है। देखो ओए होए 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 ज़बरदस्त। एक दो कटन तो रह गई, बच गई बेचारियाँ, थोड़ी जी लंबी रह गई। चलो जी अच्छे में मिक्स करने अच्छा जहा। फलियां की भी अच्छी भुनाई हो गई है। हुण असी जड़ा ना अग को बिल्कुल मैं स्लो कर दांगी और थोड़ी देर इनू दम ते छड्ड देवांगी, ताकि फिर बस थोड़ा जा इन्हू सेक लगेगा तो हो जाएगियां, कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना। मैं फिर दम दिखा देनी है, बस बिल्कुल थोड़ी देर असी फिर इनू दम ते रखने। दम ते असी लाई सी हांडी, असी हुण देखने इनू खोल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो बई ज़बरदस्त साडी आलू फलियां दी भाजी तैयार हो गई है, ज़बरदस्त किस्म की। चिरुड़ 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 आवाज़ा आ रही हैं, मतलब ऑयल निकल आया। ऑयल असी घट पाया ही थोड़ा जिहा सी। मैं चुल्हा बंद कर दिया नीचों, ताकि स्टीम घट होवे, फिर मैं तुहानूं दिखावां। लो जी ज़बरदस्त भाजी साड़ी तैयार हो गई है। फलियां बहुत जायकेदार बनदियां ने, जड़ियां बनाओ ना बहुत ही मज़ेदार बनदियां ने। चलो असी उत्ते पा देने ये हरा धनिया, और हांडी हो गई है साड़ी तैयार। असी हुण गपशप लई बिल्कुल रेडी आ। बैठ के असी करनी है गपशप। लो जी एक कप असी बना रहे हैं चाय, ताकि जी थोड़ा जिहा सानू ब्रेक लगनी है। ब्रेकां च असी बैठना होवे, रेस्ट लैना होवे, चाह का कप हो जाएगा ना, तो ठंड में बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर। चलो भी चाह का कप तैयार हो गया वे, तो अद्धा कप असी लैके आया, बिल्कुल अद्धा कप मैं लैके आई चावल। इनू मैं अपनी टीमू कढ़ाई दे विच जड़ा ना भिओ देना वे। टीमू कढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त मिल गई है, भी मैंने छोटी जी। ये असीं भिओ देवांगे। मैं बहुत घट बना रही हाँ, ये सिर्फ अपने वास्ते ना। मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर। गुड मॉर्निंग सोहणियो, एक दफ़ा फिर तुहानूं गुड मॉर्निंग कहने आ। असी आ गए चाह का वड्डा सारा कप लैके ना, इत्थे मैं बैठ गई हाँ। तो असी हुण करांगे गपशप, तो बस उस बाद छोटे छोटे काम करदे फिर टाइम आ जाता वे, 2 बजण वाले हो गए ने। तो उस हमने मैं वीडियो अपना ब्लॉग बनावांगी, फिर उन्होंने अपलोड ते लावांगी। फिर मैं जड़ा ना किचन तो चलो मेरा साफ हो गया अलहमदुलिल्लाह, हांडी भी पक गई है, तो सारा काम हो गया। सिर्फ हुण सफाई फ्लोर दा सफाई रहिंदी है, थोड़ा वैक्यूम करांगी। लेकिन जो वीडियो बना लाँगी अपलोड ते ला दांगी ना, फिर मैं जल्दी नाल बाकी दा काम निपटावांगी। एक घुट चाह पी लवां, क्योंकि फिर जो क्या कहते हैं, तुहानूं मैं दिखाया सी कि जो पता नहीं कि मैं इत्थे सूई लाई हुई सी। तो देखो जी यह सूई ला के ना, यह जड़ा असी बना लिया सी। बचपन की एक हसीन याद मैं ना अज पता नहीं कित्थों मेरे सवेरे दिमाग में आ गया। इस तरह जड़ा ना असी बचपन में जड़ा ना करने होंदे सा, बचपन की हसीन याद कि जो साढ़े कोल ना स्ट्रेटनर हुंदा सी, ना कोई साढ़े कोल ओ कख कंडा कोई शै नहीं हुंदी सी, ते असी भी तो दिल रखदे सारा। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो असी बई उदों पसमानदा इलाके च रहंदे सन, साडे माँ बाप कोई इन्ने वसाइल नहीं हुंदे सन,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸੀ ਪਰ ਦਿਲ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਟਰ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣੀ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਟ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੱਟ ਹਿਲਦੀ ਸੀ। ਲੱਟ ਉਲਝੀ ਸੁਲਝਾ ਜਾ ਰੇ ਬਾਲਮ, ਲੱਟ ਉਲਝੀ ਸੁਲਝਾ ਜਾ ਰੇ ਬਾਲਮ, ਮੈਂ ਨਾ ਲਗਾਉਂਗੀ ਹੱਥ ਰੇ। ਤੇ ਲੱਟ ਉਲਝੀ ਸੁਲਝਾ ਜਾ ਰੇ ਬਾਲਮ, ਇਹ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਐਸੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੱਠ ਹੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਜਮੀਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਦਫਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਜਾਦ ਕੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਾਲ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਟ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਸਾ ਵਾਲ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਨੂੰ ਗੋਲ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੂਈ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਜੀ 2 ਲਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੂਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਵਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਕਦੀ ਮਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਜੂੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਕਦੀ ਲਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਦੀ ਜੂਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਬੜਾ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਈ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਈ ਦੇਖੀ 9 ਵਜੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਬਸ ਵਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਵਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਇੰਨੇ ਅੱਬੂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ बड़े कहते सन कि देखो शेर की नज़र से खाओ खिलाओ सोने का निवाला, वो बिल्कुल मुहावरा बिल्कुल सही सी। तो असी कभी नेल पालिश ला के, मेरी शादी तो पहली दफ़ा जो नेल पालिश आई 2 आईया सन, वो ही बस मैं कुछ अरसा लाइया, उस तो बाद मैं जिंदगी च कभी मैं नेल पालिश नहीं खरीदी, कभी भी नहीं। लिपस्टिक मैं खरीद लेनी है, सिर्फ मेकअप आइटम बस लिपस्टिक ही मैं खरीदनी है, लेकिन नेल पालिश कभी खरीदन का फिर ख्याल ही नहीं आया कि बिल्कुल शौक ही नहीं रहा कि ना अबू मना करते होंगे सन जारे, वो फिर अपने हिसाब नाल दस दिंदे सन। अज हुण कहंदे ने कि जिहड़ा असीं पढ़ने आ कि नमाज वगैरह नहीं होंदी, कोटिंग हो जाती है, लेकिन उस जमाने सानूं ऐसी चीज़ां नहीं पता सन। बस सानूं यह हुंदा सी कि साडे पेरेंट्स ने सानूं समझाई ये गल ते भी असीं मनणी, जो मर्जी हो जाए असीं ये गल मनणी। तो चलो जी असी शुरू करते हैं, तुहाडे कॉमेंट ते आने आ, थोड़ी जी अपनी बचपन दी अज याद तुहाडे नाल शेयर कर लई कि बस भी किस तरह असी बेवकूफियां करने हुन्ने सा, थोड़ा थोड़ा फैशन कर लेने हुन्ने सा। घर विच ही जड़ा ना शीशे के अगे खलो के फिर थोड़ी देर बाद जाके, मैनूं याद है असी जदों बना लेनी ना, थोड़ी देर बाद जाके शीशे अगे खलो के अपनी शक्ल देखनी है, बड़ा चंगा लगदा हुंदा सी सानूं दौर कि थोड़ी देर बाद अम्मी ने कहना बार बार शीशा नहीं देखीदा, मूँह खराब हो जाता, दाने निकल आते हैं मूँह, तो बार बार शीशा नहीं देखीदा। और शीशा भी किहड़ा कि बहुत कोई होंदा सी बाथरूम च इन्ना कि लग्या हुंदा सी, उत्थे जाके झाती मार के देख आने सकते असीं कैसे लग रहे हैं। वो शीशा कोई इस तरह कोई बनाओ सिंगार वाला शीशा नहीं हुंदा सी, वो बाथरूम में एक लग्या हुंदा सी, बस वो तो उहदे विच जाओ तो ऐसा झाती मार के ना आसी आ जाती हुंदी सा। बहुत बाद च फिर जदों स्टील दी अलमारियां आईयां तो फिर वो एक अलमारी ली गई, वो शीशा सी, वो बड़िया मकबूल हुई सन अलमारियां कि वो शीशा सी, तो लोग बड़े खुश हो जाते
ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੋ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਆਈਟਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਦੋ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਲਮਾਰੀ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਅੰਮੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਦੀ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾਤੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਲਾਈਬਾ ਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਵੇ। उज़मा कहते पे ने अल्लाह ताला आपको सेहत तो तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, सर्दी से बचे। कद्दू गोश्त बहुत मज़े के बनते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। जब आपका व्लॉग नहीं आता तो यूँ लगता है कि मुलाकात नहीं हो सकी आपसे। तमीज़ तरबियत की कहानी ख़त्म हो, अब तो तरबियत की कहानी ख़त्म हो गई है, अब तो सिर्फ शो शाह दिखावा ही रह गया है। अब उल्टा हिसाब है, अगर आप तमीज़ और तहज़ीब का मुजाहरा करें तो लोग उल्टा आपको कहते हैं कि अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हैं। लेकिन साढ़े ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋਹਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਲਿਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲੀ ਫੇਸ ਭੇਜਿਆ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਮਲਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਲਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਨੀਲਾ। ਇਹ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅਨੀਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚ ਗਈ। ਅਨੀਲਾ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, तूने मारी एंट्रियां, तूने मारी एंट्रियां और दिल में बजी घंटियां रे टन टन। एक गाना भी बड़ा मशहूर होया सी, तूने मारी एंट्रियां और दिल में बजी घंटियां। इस्माइल बेग साहब आए ने, बहुत शुक्रिया इस्माइल बेग साहब। मैनू समझ नहीं आती तुसीं गुआच कित्थे जांदे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਦੂਰਬੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕਦਮ ਛਲਾਵੇ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੱਦੂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਨਾਲ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਧਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਨਾਲ ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਚਟਣੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪੱਕਿਆ ਕੱਦੂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਸੀਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਾਦੇ ਪਰੌਠਾ, ਸਾਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੰਦੂਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਦੀ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਖਮੀਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਵੇ
ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਆਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੰਦੂਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਹੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਨਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵਰਾਇਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਫਤਾ ਨਾਨ, ਤਿਲ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਤੇ ਫਲਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਦੀ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵਾਕਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੂਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਚੋਪੜ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਰੋਟੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਨ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੌਣਾ, ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਟਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਟਨੀ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ये जीना है अंगूर का दाना, खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा। ਤੇ ਇਹ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੇ, ਖੱਟਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮਿੱਠਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅੱਬੂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਸਮੇਤ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋ ਕਿਊਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਜੈਸੇ ਯਾਹਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕੱਦੂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਲਵਲੀ ਵਲੌਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਦੂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਸੀਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਮਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦਫਾ ਤਾਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਸਰਦੀ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਸੀ ਮਤਲਬ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੰਮੀਆਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲਹਿਰ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਬੀਅਤ ਪੁੱਛੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਵੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਹੜਾ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਹੀਦ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਵਲੌਗ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਕਾ ਵਲੌਗ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਤੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਢੂੰਡਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਾ ਇੰਨੀ ਥੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, 2 ਵਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਗਾਫਿਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੰਦ ਵਾਂਗਰ ਚਮਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾ ਦੇਵੇ, ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤੇ
चांदनी रातें, हाय चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, ਵਿਲਾਗ ਦੇਖੇ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਲਟਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਲਟਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਹੈ ਆਸ਼ਕਾਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਇਹ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਔਰ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਔਰ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੁਤਫ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ VCR ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। नाहिद खालिद, मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना, कहना कि रुत जवां है और हम तड़प रहे हैं। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਕੇ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੇ ਬੇਗਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜ਼ਫਰਾਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬੇਗਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਿਬਲੌਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖਾਂ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਰਿਬਲੌਕਸਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਿ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਵही ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਨਸਰੀਨ ਅਥਰ ਹੈ, ਨਜ਼ੀਰ ਅਥਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਸਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਸਰੀਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਢੂੰਡਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਖਣੀ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਬਈ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗੁਲੂਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸੁਰ ਖਿਚੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਗਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਚਲੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੱਸਣਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋਸ਼ਾਂਦਾ ਪੀਓ 2-3 ਦਫਾ ਪੀਓ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਬਈ ਹਾਸਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਨਾਹੀਦ ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਨਾਹੀਦ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਈ। तो उन्होंने कहा माशाल्लाह कद्दू गोश्त हमारी भी पसंदीदा डिश है, हमारे घर भी ऐसे ही पसंद की जाती है, कल आपको मिस किया। बहुत शुक्रिया जी कि किसी ने सानू ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਹੀ ਤੇ ਕੱਦੂ ਗੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਤਫਰੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਦੂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਰਗੂਬ ਗਿਜ਼ਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ अहमद अली ऑनलाइन व्लॉग्स इस तरह करके भी उन्होंने भी किया अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪਿਕਚਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੋਲ ਕਤਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਗਰਮ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਲਵੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਵਾਓ, ਐਡਾ ਸਰਫਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੱਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦੂ ਤੇ ਟੀਂਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਕੱਦੂ ਤੇ ਟੀਂਡੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਗਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲੇ ਕੱਦੂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਡੀ 100 ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 100 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੋਏ 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 ਪੱਪੂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਪੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਤੀ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਂਡੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਅੱਜ ਪੱਪੂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੱਸਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਪੱਪੂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਪੱਪੂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੱਪੂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਪੱਪੂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ, तो उस निपटाने तो बाद साड़ी ये प्लैनिंग में है कि असं उत्थे इंशाअल्लाह मूव होवांगे। पर है कि कल का कि दम भरोसा यार दम आवे ना आवे, तो सानू की पता भी दम आना भी है कि नहीं आना। बहुत शुक्रिया शबीर हुसैन साहब, तो 100% सानू नंबर दिते ते नाल सानू मशवरा दिता ते नाल क्या कि इन्ना सरफा चंगा नहीं है तो सरफा मैं नहीं करनी है, ड्रायर मशीन घर हैगी है ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਗਰ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਾਇਰ ਮਸ਼ੀਨ ਘਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਨਾ। ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਘਰ ਹੀ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਫਾਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਧੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸੁੱਕੇ ਨਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਸੁੱਕੇ, ਹਵਾ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਦਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਫੇ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਮੌਕਾ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸਰਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਨੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਰਫਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਰਫੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਂਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੱਦੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਇੱਥੇ ਟੀਂਡੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਟੀਂਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ, ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ। ਟੀਂਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਦੂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਟੀਂਡੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਦੂ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਤੇ 100 ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੀ, 100 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਦੂ ਖਾਧਾ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਦੂ ਪੱਕੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਰੁੱਖਾ ਹੀ ਸਾਲਨ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਰਾ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਪੱਪੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਛ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬੀਰ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਡ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ YouTube ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ VCR 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਕੈਸਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ VCR ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨੇ ਲੱਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਲੱਟਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2 ਸੂਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ 2 ਸੂਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਕਮ ਖਰਚ ਬਾਲਾ ਨਸ਼ੀ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਹਾਣਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।